السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے پیارے سے نووا کے بالکل نئے ایپیسوڈ کو لے کر، جسے ہم آج پڑھیں گے۔ تب ہم جلدی سے نووا کا پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں سے کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، اور یہ پورے کا پورا ناول آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ اور ابھی کی ابھی۔ تب ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج والے ایپیسوڈ کو، جو کہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے۔ ارم جی امی سے بات کرنے دیں، مجھے پتہ نہیں کیوں میرا بہت دل کر رہا ہے ان سے بات کرنے کا۔ ریکویسٹ کرنے کے انداز سے سنم نے ارم سے موبائل مانگا۔ یا تو بلا لیتے یہیں پر انہیں، بستر پر بیٹھی ارم کے قریب وہ کافی کو رکھتا اس کی بات کا الگ سے ہی جواب دینے لگا۔ نہیں ارم جی، میں بس فون پر ہی بات کر لوں گی۔ امی اب کیسے آئیں گے؟ سنم نے اپنی ماں کو یہاں پر آنے کے لیے فی الحال روک دیا۔ ٹھیک ہے، یہ لو اور کر لو بات۔ فون کو جیب سے نکالے اور سنم کی جانب کرتا، میں پھر باہر چلا جاتا ہوں، آخری شکایتیں بھی تو کرنی ہوگی آنٹی سے میرے بارے میں۔ ارم ہنسنے لگا۔ جسے دیکھ ہاں تو میں اور کیا، امی کو بھی تو بتاؤ کہ ان کے دماد کتنے اچھے ہیں۔ نمبر کو ملاتی وہ ارم کی غلط فہمی کو دور کرنے لگی۔ ارم پھر بھی کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ سنم ریلیکس ہو کر بات کر سکے۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ سامنے سے فون کو اٹھاتے دیکھ سنم نے سلام کیا۔ سنم تم کیسی ہو میری جان؟ ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں پر ہو؟ کیسے کال کی؟ ایک ساتھ تنزیلہ بیگم نے اتنے سارے سوال پوچھ لیے، کیونکہ اتنے دنوں سے اپنی بچی کی فکر انہیں پریشان کیے جا رہی تھی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی۔ ارم جی جیسا ہم سوچتے تھے ویسے بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھے ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں۔ پاگل ہو چکے ہیں وہ میرے لیے۔ سنم کی آواز سے بھی وہ کتنی خوش ہے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ سنم تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ورنہ وہ تو اتنا بدتمیز قسم کا انسان تھا، وہ کیسے تمہارے ساتھ صحیح ہو گیا؟ امی محبت انسان کو بدل دیتی ہے، اور اس مرض میں لاحق آپ کے دماد بھی ہو چکے ہیں، اور اس کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اپنی خوشی سے وہ ماں کو یقین دلوانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ تم خوش ہو میری بچی، ورنہ فکر سے میری جان جا رہی تھی۔ تمہارے بارے میں سوچ کر تنزیلہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتی خود بھی خوش ہونے لگی۔ بیٹا تم کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اور ارحم اس وقت کہاں پر ہے؟ وہ مطمئن ہوتی ہے باقی باتیں بھی پوچھنے لگی۔ امی ارحم جی باہر ہے کمرے کے، اور پتہ نہیں کیوں کل رات کو وہ میرا دل متلا سا گیا اور میں نے الٹی کر دی۔ اس وجہ سے ارحم جی بھی بہت پریشان رہے ساری رات۔ کیا بیٹا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرا مطلب کہ تمہارا دل متلا رہا ہے، عجیب قسم کا محسوس کر رہی ہو تم؟ سنم کی والدہ پریشان ہونے کی بجائے ہنستے ہوئے سے پوچھنے لگی۔ ہاں امی، لیکن آپ خوش کیوں ہو رہی ہیں؟ سنم نے بھی پوچھ لیا۔ بیٹا تو خوش ہونے والی بات ہے، جانتے بھی ہو کہ شادی شدہ لڑکیوں کا یوں بے وجہ الٹی آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنم کی والدہ لفظوں میں ہی اسے سمجھانے لگی۔ کیا امی؟ میں نے تو ارحم جی کے ساتھ باہر جا کر بھی کچھ نہیں کھایا۔ سنم نے معصومیت سے جو کہ اس کے دماغ میں آیا تھا بتا دیا۔ بیٹا تم ماں بننے والی ہو، اور میں نانی، سمجھ رہی ہو میری بچی اب خود ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خوشی سے سنم کی والدہ پھولے نہیں سما رہی تھی کہ کیا امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنم بات سنتے ہی شاکڈ رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر۔ بیٹا یہی سچ ہے جہاں تک کہ مجھے پتہ ہے، لیکن تم جا کر ڈاکٹرز کو بھی چیک کروا لو، بس جس سے بات کنفرم ہو جائے۔ ہاں امی، کیونکہ میں ارحم جی کو بھی پہلے نہیں بتانا چاہتی، لیکن امی اگر ایسا سچ ہوا تو کتنی خوش قسمت ہوں میں، جو اللہ مجھے اولاد جیسے نعمت سے نوازنے لگے ہیں۔ سنم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شمار بھی ان خوش قسمت لوگوں میں ہونے والا ہے۔ میری بچی تو اور کیا، میری بچی اتنی نیک ہے تو اللہ نے کیوں نہیں چننا تھا تمہیں؟ اب بس اس بات کو کنفرم کر کے مجھے بھی بتانا لازمی، سمجھی؟ ویسے مجھے تو پکا ہے کہ یہی سچ ہے۔ خوشی کے مارے وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ تبھی تنزیلہ بیگم کے گھر پر کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کیا امی کوئی آیا ہے کیا؟ سنم آواز کو سنے اپنی والدہ سے سوال کرنے لگی۔ ہاں بیٹا، شاید کوئی محلے کی ہو، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے سنم کی والدہ دروازے کے قریب جا کر اسے کھولا۔ سنم بھی فون کو کان کے ساتھ لگائے سننے جا رہی تھی، کیونکہ ابھی اس نے اور بات کرنی تھی۔ دروازے کو کھولے سنم کی والدہ چونکتی، تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اپنے سامنے موجود ماس کو دیکھ انہوں نے غصے سے کہا۔
सनम खुद चौंक गई और कौन है अम्मी पूछने लगी। मास जो कि सामने खड़ा था फ़ोन पर सनम की आवाज़ को सुने इस जानिब देखने लगा। क्या देख रहे हो? जब पहले तुमसे फ़ोन पर मदद मांगी थी तब तो ना आ सके, लेकिन अब क्या लेने के लिए आए हो? निकलो अभी के अभी, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। सनम सनम है क्या फ़ोन पर? मास है तंजीला बेगम कितनी सारी बातों का एक ही जवाब दिया। तुम क्या पागल हो? सनम हो या कोई और, तुम्हें इससे क्या? जाओ यहाँ से। फ़ौरन से दरवाजे को मास के मुंह पर बंद करते वो जाहिर कर गई क्या कि इन्हें कितनी नफरत है इससे। मम्मी क्या हुआ? मास आया था लेकिन क्यों? अब क्या लेने के लिए आया है? और सनम मज़ीद अपनी वालदा से पूछने लगी। बेटा कुछ नहीं, पता नहीं शायद माफ़ी मांगने का ड्रामा करने के लिए आ गया कि अल्लाह इसे सज़ा ना दे, लेकिन वो तो मिलेगी ही जो इसने हमारे साथ किया। तब अरहम तो अच्छे इंसान निकला, लेकिन अगर वो गलत होता तो ये तो सुकून से ब्याह करके बैठ गया था। तंजीला बेगम जितनी मोहब्बत माँ से करती तब इतनी ही नफरत करने लगी थी वो इससे। हमें छोड़े इस जैसे इंसान को। खैर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी बच्ची, लेकर बताना तुमने मुझे। खुदा हाफिज़ कहे सनम ने फ़ोन कट कर दिया। जल्दी से बिस्तर से उठती वो बाहर की जानिब गई जहाँ पर अरहम खड़ा था। सनम को आते देख तुम क्यों आई यार? मुझे कह देती। खैर मोबाइल दो, मुझे जाना है। क्या? कहाँ जाना है? लेकिन क्यों? सनम अरहम के पहले से ही प्लान को सुने परेशान होते पूछने लगी। यार वो डॉक्टर ने बुलाया, अम्मी के बारे में कुछ बताने के लिए जाना ज़रूरी है, लेकिन जल्दी आ जाऊँगा। ओह अच्छा फिर जाएं आप जल्दी, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो मुझे भी आपके साथ कहीं जाना है। क्या? कहाँ जाना है? अभी चलते हैं फिर हम। नहीं अरम जी आप जाएं पहले, ये आराम से करने वाला काम है, ठीक है? सनम अपनी खुशी को मुश्किल से छिपा रही थी। ओके ओके, अपना ख्याल रखना मेरी जान, मैं बस अभी आ गया। अभी क्या? और अभी आया? तब तक तैयार हो जाओ, ठीक है? अरहम सनम के चेहरे को हाथ से पकड़ता वो इसे हदायत करने लगा। सनम भी अरहम के हाथ की हथेली को चूमती। ठीक है मेरी जान, आप जाकर आए, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। अरहम सनम के गाल को चूमे वहाँ से चला गया। सनम अरहम को जाते न जाने क्यों ऐसे देख रही थी जैसे कि वो इसे रोकना चाहती हो, लेकिन मजबूरी के बायस वो खुद को रोक गई। अरहम गाड़ी में बैठ वहाँ से चला गया। सनम वापस से हाल में जाकर बैठ के इसे बार बार अपनी अम्मी की बातों को याद सुने बेहद खुशी हो रही थी। अपने पेट पर हाथ रखे वो महसूस करने की कोशिश करने लगी कि क्या वाकई में इसके अंदर एक नन्ही सी जान पलने लगी है। और सबसे बढ़कर इसे खुशी इस बात की हो रही थी कि कब और कैसे और अरहम को ये खुशखबरी तो अरहम का क्या रिएक्शन होगा ये सब सुनकर। वो अपनी ही खुशियों भरी दुनिया में घूमती गई। तभी इसे ऊपर छत से काफ़ी बुरे खड़के की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो हैरान हो गई कि ऊपर कौन है और ये शोर की आवाज़ कैसे। पहले तो इसने ऊपर जाने से सामना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती वो ऊपर की जानिब जाना शुरू हो गई, ये देखने के लिए आखिर कौन है वहाँ पर। सीढ़ियों पर चढ़ती वो ऊपर पहुँचते ही शीशे के डोर को स्लाइड के ओपन करती अंदर चले गई। इस वीरान सी जगह पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप का इस स्विमिंग पूल पर पड़ना इस जगह को हसीन करने का बायस बन रहा था। इस शोर की आवाज़ को इग्नोर करती हुए इस जगह की खूबसूरती को देखने में मसरूफ़ हो गई। आखिर वो रोक ना सकी थी खुद को। इससे पहले कि वो फैसला करती यहीं पर ही रुकने का इसे एहसास हो जैसे कि कोई भाग कर गया है इसके करीब से। फ़ौरन से वो पलट कर कौन है यहाँ पर जो भी सामने आ। सनम हिम्मत किए पूछने लगी किसी का भी रिस्पॉन्स ना मिलने का वो बस वहाँ से जल्दी से जाने लगी, लेकिन अचानक से किसी ने इसे बालों से पकड़े पीछे की जानिब खींचा, जिसकी वजह सनम खुद को संभालना पाते ज़मीन पर गिर गई। काफ़ी बुरे तरीके से चोट लगी थी इसकी कोहनी पर, क्योंकि यूँ अचानक से इसका गिरना इसे चोट पहुंचा गया। लेकिन इसे अपनी चोट का दर्द तब भूला जब वो अपने सामने एक शख्स को चेहरे पर स्माइल का मास्क लगाए देखा। तो कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे? सनम के हाथ पाँव सुन पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि इस किस्म के शख्स को अपने सामने मौजूद पाकर वो डर चुकी थी। हेलो डॉल, कैसी हो तुम? तुमसे मिलने की खातिर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी मिस जो कर रही थी तुम मुझे, तो सोचे तुम्हारी विश को पूरा ही कर दो। अपने सर को हिलाते वो बड़े ही खुश हुए, ना जाने ऐसे क्यों बोला। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती तक भी नहीं। सनम वापस से खड़ी होती है इस शख्स की बात पर खौफजदा हुए बोली, क्या डर क्यों रही हो? और ऐसे कैसे नहीं जानती? यहाँ मैंने फेमस होने के लिए तो जाने कितने ही डोज को ख़त्म किया। तुम कह रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं, झूठी लड़की। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किस किस को बता चुके तुम मेरे बारे में? सामने मौजूद शख्स सबकी मतवा गुस्से से बोला।
सनम हैरान होते इसे अपने सामने मौजूद शख्स की आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी और इस शख्स की बॉडी से कंफर्म करवा रही थी कि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है इस शख्स को। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं कि तुमने मेरे बारे में किस किस को बताया। सनम की तरफ कदम बढ़ाए हुए इसके करीब आता एक तो फिर से अपनी बात को रिपीट किया। तुम कौन हो और क्या पूछ रहे हो? सनम भी पीछे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता से जाती। वो कौन है पूछे जाए? मिस्टर स्माइलिंग हूँ मैं, जिसकी अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं है लेकिन दूसरों की खुशियों को छीन कर वो खुद को ही खुशी पहुँचाता है। अपने अल्फाजात वो तल्ख लहजे में बयां कर रहा था। अब तुम्हारी बारी है। तुम जो मेरी खुशियों को मुझसे एक बार फिर से दूर करना चाहती हो, ऐसा तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगा, बल्कि तुम्हारी खुशियाँ सुकून सब छीन लूँगा मैं। जो तुमने किसी का दिल दुखाकर अपनी ज़िंदगी याशी से गुजार रही हो, सब ख़त्म कर दूंगा मैं। सनम इसकी बातों को सुनते साथ ही पीछे मौजूद बोतल को उठाए शख्स को मारने भागने का इरादा था। इस बोतल के करीब पहुंचते जब इसे बोतल को उठाए इस शख्स को मारा तो ऐसा इसे ना हो सका, बल्कि मिस्टर स्वानी ने इसे पकड़ लिया। सनम फिर भी चालाकी दिखाती इसे पीछे की जानिब देखे लिए भागने लगी, लेकिन इस शख्स ने इसे बाजू से वहीं पकड़े इसे वहीं पर ही रोक लिया। छोड़ो मुझे, हेल्प मी, कोई है। वो चिल्लाना शुरू हो गई क्योंकि इस बात से तो वो वाकिफ़ थी कि ये इंसान कोई नॉर्मल नहीं बल्कि रमशा का कातिल और न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला पागल आदमी है। चिल्ला कैसे रही हो? कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। अब यहाँ पर चाहे हम जो कुछ भी करते रहें। समझ नहीं आ रही तुम? सनम के कान को अपने दांतों में लिए पूरे तरीके से काटता वो अपनी माने दिखाने लगा। तो आज की तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा।